ଅଟଳଜୀ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ନୂତନ ଗୃହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଜପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଠିତ ଅଟଳଜୀ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କ କରକମଳରେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜପାସ୍ଥିତ ଅଟଳ ବିହାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର, ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଜେପି ନେତା ସତ୍ୟ ସାରଥୀ ମହାନ୍ତି, ଅଟଳଜୀ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ପରିଷଦର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଷଦର ସାମାଜିକ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମାରୁ ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ତନ୍ମୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। पूर्वतन प्रधानमंत्री भारत रत्न आम समस्त प्रिय नेता मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी आरंभ संघर्ष दिनरू दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेतृत्व में काश्मीर भितर प्रवेश होता से दिन संघर्ष करी 97 मसीह प्रथम बलरामपुर आसन निर्वाचित हो भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठित कराइबारे एवं आज जो नुआ भारत मोदी जी नेतृत्व में गठन होची तार प्रमुख बिंधाणी जदि अतीत क्या कहब जहाँ जी स्वप्न देखी स्वप्न द्रष्टा दूरद्रष्टा नेतृत्व अटल जी नेतृत्व में जितेबाला भारत वर्ष आज मोदी जी नेतृत्व में विश्वगुरु भाव में प्रतिष्ठित होगापी जाऊँगी से स्वाभाविक भाव में अटल जी स्मृतिर सुरक्षा अटल जी आदर्श विचार प्रचार प्रसार आवश्यकता अच्छी से अवसर में एठी अटल स्मृति परिषद पक्षर प्रथम अटल जी प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठा होता एवं एठी आज जो नूतन गृह शुभ दिखाई ये गृह मध्य भारतीय जनता पार्टी नेतृमंडली समस्त हाथ लगे एवं समस्ते मिलमिशिकी ये अटल जी आदर्श को प्रचार प्रसार करी एरसमा को समृद्ध करने एरसमा को नुआ भारत एक अग्रणी अंचल भाव में गढ़ापी जहाँ जहाँ दरकार तार प्राण केन्द्र ये नूतन गृहटी हम ये आशा विश्वास अच्छे। आज पुण्यतिथि यही अवसर में आपण बर्तमान जननायक एवं भारत रत्न तथा पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि एवं समग्र भारत वर्ष को एक नुआ राष्ट्र में परिणत करने जो प्रयास थिला आज तांको पुण्यतिथि अवसर में समग्र भारत वर्ष रे आज श्रद्धांजलि अर्पण करा जाउछि। सेही अवसर में मु तांको प्रति श्रद्धा निवेदन करुछि। अपरपक्षे आज एरसमार जपा ठारे तांकर स्मृति उद्देश्य रे तांकर एक प्रतिमूर्ति सहित तांको नाँ रे वाजपेयी स्मृति सदन नाम रे गोटे गृह मध्य एठी निर्माण करा जिवो। सेही उद्देश्य रे आज शिलान्यास हैला एवं ये शिलान्यास रे एठिकार नेतृत्व सत्य सारथी महांती आमर जिला सभापति प्रताप मिश्र एवं विशेष भाव में एरसमार प्रमुख नेतृमंडली नृसिंह सांगठू आरंभ करी प्रमुख नेतृमंडली आज उपस्थित अछंती एवं भारतीय जनता पार्टी तरफ ये नूतन गृह एठी आरंभ करा जिवो एवं वाजपेयी जो आदर्श थिला वाजपेयी जो स्वप्न थिला किभली भाव में एरसमा अंचल एवं समग्र जिले में या परिव्याप्त करा जिवो एवं ये गृहटी से उद्देश्य निर्माण करा जिवो। आज जो अटल जी देखो आमर गवर्नमेंट आसला डिसीजन नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी गोटे स्मृति दिवस तो आम आज पालन करुचे किंतु स्टाच्यू बनवार थिला एटा गोटे भल जगह नहीं कि भल गोटे पार्क करके जो अटल बिहारी वाजपेयी मूर्ति स्थापना करा जाऊ बोली एटा ऑल ओवर ओडिशा रे सब जगह ऑल ओवर इंडिया रे भी हम तेणुक आमर जपारे ऑलरेडी नृसिंह भाई पर्सनाल जगह अटल बिहारी वाजपेयी 2020 से स्मृति स्थापना ये करते किंतु जहाँ सरकार आसला आमको सरकार जगह दब
ଆଉ ସରକାର ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ସେଠି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଜପାଠାରେ ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ ସେଠି ଜାଗା ଅଲରେଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ ହେଇସାରିଛି। ଆଜି ଫଳକ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆକୁ ସାରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଆସିକି ଆଜି 4 ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଥାର୍ଡ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଆଉ 1 ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଭାରତରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଏକ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଭାରତ 1 ନମ୍ବର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆମର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ କିଏ କ'ଣ ନ କରିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ କରିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ଅବିକା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କାହା ପାଇଁ ଆସିଲା? ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାର DPR ବନୁଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଅବିକା ହେବ, ଯେଉଁଟା ଏରସମା ଦେଇକି ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏରସମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର ଭିତରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଧିକା ଥାଏ ସେ ହେଲା ଏରସମା। ତେଣୁକରି ଏରସମା ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କର କମଳରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଏଇଟା ଜନ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ହୁଏ ତାକୁ କରାଉ ଠିକ ଭାବରେ ଏବଂ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଏରୁ ସମଗ୍ର ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ବି କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଏରସମାର ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ହେବ। ଏଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ